ہماری خواہشات تھے اسی کے بھی نہیں آپ نے سمریز بھیج دی. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے پی ڈی ایم کی بھی بات مانی, آپ نے ہماری بھی بات مانی. آپ نے ہمارے جو عزیز ترین, قابل ترین, اہل ترین ہمارے جو لوگ تھے ان کو آپ نے گلگت بلتستان کی اعلیٰ عدالت کے اندر ان کی تعیناتی عمل میں لائی. سر ہمیں تکلیف ہوتی اگر آپ یہ تقرریہ جب وفاقی حکومت میں, وفاق میں عمران عزیز صاحب حکومت میں تھے, وزیر اعظم ہوتے. امجد صاحب آپ مجھ سے مخاطب رہے ہیں. میں آپ کی طرف بولوں. جی جی بالکل. میں وزیر اعلیٰ صاحب کی تھوڑی تعریف کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب آپ کی بات سن رہے ہیں, آپ مجھے دیکھیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی جی. تو اگر یہ اس وقت ہوتا جب وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, گلگت بلتستان میں بھی تحریک انصاف کی ہنی مون کی حکومت تھی, تو لامالا اس وقت اگر کوئی جج بھرتی ہوتے تو اس صورتحال میں لامالا جس حساب سے آپ بھرتی کرتے تو وہ شاید آپ کے نصیب میں نہیں تھا. لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کو اس وقت ہوش نہیں آیا, آج ہوش آیا. لیکن ساتھ ساتھ ایک طرف آپ نے بھرتیاں کی ہیں, بڑی اچھی بھرتیاں کی ہیں, دوسری طرف سے آپ پھر سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ پٹیشنز بھی کر رہے ہیں, اور آپ پھر مطلب ان بھرتیوں کو متنازع بھی بنا رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ ترین عدالتوں میں قابل ترین لوگوں کو بھرتی کیا ہے, دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ہم ان بھرتیوں کو ہم چیلنج کریں گے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے, پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ چیلنج کر اسلام آباد میں چیلنج کرتے ہیں, اگلے دن ان کے حلف پہ بھی پہنچتے ہیں. تو یہ جو آپ کا کریکٹر ہے یا یہ آپ کا یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پی ڈی ایم کی طرف سے جو ریکمینڈڈ تھے ان کی بھرتیاں کی ہیں, ایک اچھا ماحول بنایا ہے. تو اب تھوڑا سا برداشت بھی کریں, حوصلہ بھی کریں. ایک جج کو آپ سنگل آؤٹ کریں گے, ایک بندے کو آپ سنگل آؤٹ کریں گے, اس کی حد تک آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے, تو شاید یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ آپ کے اس سیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. چونکہ آپ نے 6 جج بھرتی کیے ہیں, اب 6 ججوں کو آپ چیلنج نہیں کر رہے, آپ صرف ایک جج صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کریں. تو اس صورتحال میں گلگت بلتستان کے اپنے ڈائنامکس ہیں, یہاں کے اپنے حالات ہیں, موردی حالات ہیں. ان حالات کو بھی مد نظر رکھیں. جتنا کچھ آپ نے کیا ہے اس کو پوری دنیا نے اپریشیٹ کیا, آپ کے وزراء نے اپریشیٹ کیا, اپوزیشن نے اپریشیٹ کیا. اب مہربانی کریں اس کو آگے لے کے چلیں. گلگت بلتستان کے نظام کو مزید اگر آپ متنازع بنائیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی بہتر نہیں آنے والا. اب آپ اس میں ایک جج کو ٹارگٹ کر کے گلگت بلتستان کے بجٹ سے 10 کروڑ روپے خرچ کریں گے اور ایک وکیل صاحب کو مقرر کریں گے. اگر نتیجہ آتا ہے تو نتیجہ آنے کی صورت میں شاید آپ کی ذات کی تسکین تو ہوگی, لیکن شاید گلگت بلتستان کے حالات بہتری کی طرف نہ جائیں. نہیں, اگر آپ کا نتیجہ نہیں آتا آپ کی پٹیشن کا تو بھی ایک ہزیمت کا سامنا کرنا ہوگا. تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, پی ٹی آئی کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں, مہربانی کریں بیٹھیں آپس میں, بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں. جیسے آپ نے بھرتیاں کی ہے, ہم نے آپ کی کسی بھرتی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا, ہم نے ویلکم کیا. آپ نے ہمارے دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے سمریز بنائی, آپ نے اسلام آباد بھیج دیے. آپ نے اپنے وزراء کے ساتھ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ شاید مشاورت کی ہے یا نہیں کی, یہ مجھے پتا نہیں ہے, ان کو پتا ہوگا. آپ نے جن دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے سمریز بھیجی ہے وہ میچور ہوئی ہے, ان پہ امپلیمنٹ ہوا ہے. آج گلگت بلتستان کے عدلیہ میں ویکیوم تھا,
गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में 7 जज भर्ती नहीं हुए थे, लेकिन आज भर्ती हुए हैं। 7 जज भर्ती होकर गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया चीफ कोर्ट के अंदर इस वक्त फुल बूम में काम कर रही है। तो इसको क्रेडिट लेने वाली बात करें, इसको लगे आगे चलें। इसके अंदर जितने आप कीड़े निकालेंगे, इसके अंदर आप जितनी चीजें करेंगे, तो उसका नतीजा बेहतर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं अपने बल्तिस्तान के वज़रा से भी गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करें, आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल रखें। आप अपने हमारी तरफ भी देखें। हमने इस गिलगित बल्तिस्तान में रहना है, हमने इस खित्ते में जिंदगी गुजारनी है। इसके अंदर आपका बहैसियत वज़रा आपका जो रोल है, मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने वज़रा वाला रोल प्ले करें। हमें सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने ये कहा कि एक पिटीशन उधर गई, पिटीशन हमने फाइल नहीं की थी, पिटीशन एक प्राइवेट आदमी ने फाइल की थी आफाक बलावर नाम से। उसके पिटीशन में फैसला आया चीफ कोर्ट से, वो अपील में चले गए कि मिनिस्टर साहब गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में जज साहब की तरफ से राय आई, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं कि मैं इस पे मरकज के साथ, वफाक के साथ हुकूमत कराने के बाबत आपकी क्या राय है। तो हमने राय देनी थी। अदालत की तरफ से राय मांगना और किसी जमात की तरफ से राय देना, ये ओपन कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग है जिसको आप साजिश करार दे रहे हैं। ये कोई साजिश वाजिश नहीं है, अदालत की राय है, आप अपनी राय दे दें, हम अपनी राय देते हैं। हम चूंकि अपने मंशूर के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारे मंशूर के अंदर ये बात है कि हम गिलगित बल्तिस्तान का वफाक के साथ इलेक्शन चाहते हैं, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। शायद आपके मंशूर में ये बात ना हो, शायद मुस्लिम लीग नून के मंशूर में ये बात ना हो, लेकिन हमारे मंशूर में थी, हमने उसको एज इट इज रिप्लाई दिया। आप नहीं चाहते तो अपने हिसाब से जो भी आप कहना चाहते हैं वहां पे आप अपनी बात करें। और इसको हम ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की अदालतों को सियासी मकासद के ऊपर उनको मुतनाज़ बनाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। हमने आज तक किसी जज के ऊपर कोई बात हमने नहीं की, हमने जज की जजमेंट के ऊपर जरूर क्रिटिसाइज किया, उनके फैसलों को हमने जरूर क्रिटिसाइज किया। हमने जजेस के फैसलों को क्रिटिसाइज करना हमारा हक, लेकिन हम जजों के शख्सियत को क्रिटिसाइज नहीं करते और न ही किसी जज की शख्सियत को क्रिटिसाइज किया जा सकता है। आपकी पिटीशन हमने पढ़ी जो सुप्रीम कोर्ट में आप दायर कर रहे हैं, देखिए आप लोगों की जजों की कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। तो मेहरबानी करें गिलगित बल्तिस्तान के मुरवज्जह माहौल को देखें और इस माहौल के मुताबिक चलें। अगर ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला पीटीआई का है, आपकी पीटीआई की अपनी हुकूमत है, आपने पीडीएम के साथ मुज़ाकिरात करके जज भर्ती किए हैं, या आपने अपने दोस्तों के साथ मुज़ाकिरात करके जज भर्ती किए हैं, या आपने जिस बुनियाद पे भी किए हैं, अपने वज़रा को आपने अनबोर्ड किया है या नहीं किया, हमारा इशू नहीं है। जैसे तैसे जज भर्ती हुए और जज भर्ती होके आए हैं, जिस दिन उनकी अपॉइंटमेंट हुई है उस दिन के बाद वो एक ऑनरेबल जज साहिबान है। अब उनके ऊपर आप जितना कीचड़ उछालेंगे उसका नतीजा नहीं आएगा। आज हम तो इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने खालिद खुर्शीद को ना सिर्फ वजीर आला बनाया, बल्कि खालिद खुर्शीद को आपने सदर भी बनाया। हमारे तो सारे मसाइल आपने हल कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमें अब इस वक्त कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी की शायद जरूरत महसूस नहीं होती। मैं वजीर आला साहब से गुजारिश करूंगा, आप अमजद जैदी साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाएं, हमारा जो थोड़ा बहुत मसला जो रहता है वो भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।